નમસ્તે મિત્રો, મારા રંગેલા ભાલની રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું કાઠિયાવાડી ગુજરાતી કઢી ખીચડીની રેસીપી। આ ખીચડી આપણે એકદમ સરસ રીતે નવા સ્વાદ સાથે બનાવીશું, એકદમ સરળ રીતે। જો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને એક લાઈક કરી દેજો, ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી। तो चलो अपने कढ़ी खीचड़ी बनावानी शुरुआत करी लईए। तो कढ़ी खीचड़ी बनावा माटे अहींया मैं 1 कप खीचड़िया चोखा लई लीधा छे अने 1 कप फोतरीवाળી मगनी दाळ लई लीधी छे। अहींया खीचड़ी बनावा माटे आपणे बंनेनुं प्रमाण एक सरखुं राखीशुं। एक सरखुं राखवा तो आपणी खीचड़ी एकदम टेस्टमां बेस्ट बनशे। घणा लोको चोखा वापरता होईए छीए एना करता खीचड़ीमां अर्धी दाळ लेता होय छे, पण ए खीचड़ी आपणे मीठी नथी लागती। पण आ रीते तमे बनावशो ने तो एकदम सरस खीचड़ी आपणी बनीने तैयार थशे। अने हमेशा फोतरीवाળી दाळनो ज उपयोग करवानो। आ फोतरीवाળી दाळ एकदम हेल्थी होय छे खावा माटे। तो अहींया मैं फोतरीवाળી दाळ लीधी छे। तो हवे आने आपणे एक बाउलमां लई लेशुं अने 2 થી 3 पाणीए धोईने साफ करी लईशुं। अहींया हूँ 4 व्यक्तिओ माटे बनावुं छुं। तो अहींया मैं 1 कप दाळ अने 1 कप चोखा बंनेनुं प्रमाण एक सरखुं लई लीधुं छे। तो हवे बंनेने सरस रीते मिक्स करीने आपणे 2 થી 3 पाणी एने धोई लेशुं। आ रीते मसळीने आपणे 2 થી 3 पाणीए धोई लेशुं। खीचड़ीने आपणे आज एक सरस मजाना नवा ज अंदाजमां बनाववाना छीए। जो आ रीते तमे बनावशो ने खीचड़ी तो अठवाडियामां 3 वखत खावानुं मन थशे तमने। तो खीचड़ी ने 2 થી 3 पाणी आपणे धोईने साफ करी लीधी छे। तो हवे एने बनाववानी परफेक्ट रीत हूँ तमने बतावुं। तो चलो आपणे खीचड़ी ने बनावी लईए। तो खीचड़ी बनाववा माटे मैं अहींया गैस पर कुकर मूकी दीधुं छे। एमां आपणे 2 मोटी चमची जेटलुं तेल एड करीशुं अने 1 चमची जेटलुं देशी घी एड करीशुं। तमने एम थतुं हशे के खीचड़ीमां पण वघार, पण हाँ फ्रेंड्स, आ रीते बनावशो तो तमारी खीचड़ीमां टेस्ट बहु सारो आवशे। तो आपणुं तेल गरम थाय एटले एमां आपणे जीरुं एड करवानुं छे। तो अहींया हूँ 1 चमची जीरुं एड करीश। आपणुं जीरुं तेलमां संतळाई जाय एटले थोड़ी हिंग पण एड करीशुं अने 1 चमची जेटली हळदर एड करीशुं। आ रीते हळदरने आपणे तेलमां एड करी लेवानी, जेथी करीने आपणो खीचड़ीनो कलर एकदम सरस पीळो आवे। हवे एमां आपणे पाणी एड करवानुं छे। तो अहींया आपणे 1 कप चोखा अने 1 कप दाळ लीधी छे, तो एनुं 3 गणुं एटले के 6 कप आपणे पाणी एड करीशुं। तो अहींया हूँ 6 कप पाणी एड करूं छुं। तो अहींया मैं 6 कप पाणी एड करी लीधुं छे। खीचड़ीने आपणे एकदम सरस मजानी ढीली बनावशुं। हवे एमां आपणे स्वाद मुजब मीठुं एड करी लईशुं। हवे आपणे पाणीमां आपणे उभरो आवा दईशुं, पछी आपणे खीचड़ी एड करवानी छे। तो आपणे पाणीमां सारो उभरो आवा दईशुं, पछी खीचड़ी ओरीशुं। तो आपणुं खीचड़ीनुं पाणी उकळी गयुं छे। तो एमां आपणे दाळ ने चोखा एड करी लईशुं। दाळ चोखा एड करीने आपणे एने सरस रीते पाणीमां मिक्स करी लईशुं। हवे मिक्स कर्या बाद आपणे एमां उपरथी थोड़ुंक 1 चमची जेटलुं तेल एड करीशुं, जेथी करीने आपणी खीचड़ी उभराय नहीं। अने ढांकण ढांकीने आपणे एने 5 થી 6 सीटी थवा दईशुं। हवे आपणी खीचड़ी चढ़े त्यां सुधी आपणे कढीनी तैयारी करी लईए। तो कढी बनाववा माटे मैं अहींया एक बाउल लई लीधुं छे। एमां आपणे 1 वाटको खाटी छाश उमेरशुं। अहींया 1 कपनुं माप छे।
આ છાશ ખાટી છે એટલે એમાં આપણે એનું 3 ગણું પાણી એડ કરીશું. તો અહીંયા હું 3 કપ પાણી એડ કરીશ. તો અહીંયા મેં 3 કપ પાણી એડ કરી લીધું છે. અહીંયા તમારી ખાટી છાશ જેટલી હોય એ પ્રમાણે તમારે એડજસ્ટ કરી લેવાનું. તો હવે આમાં આપણે 3 ચમચી ચણાનો લોટ એડ કરીશું. અહીંયા મેં મોટી ચમચી લઈ લીધી છે. તો અહીંયા હું 3 ચમચી ચણાનો લોટ એડ કરું છું. તો ચણાના લોટને છાશમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ગાંઠો ન રહી જાય એ રીતે આપણે સારી રીતે છાશમાં વગાડી લેવાનો છે. એ પહેલાં પણ મેં સફેદ કઢી અને જીરા ભાતનો વિડીયો મૂકેલો છે. જો તમારે લિંક જોતી હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. તો આપણો લોટ સરસ રીતે છાશમાં મિક્સ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે એનો કઢીનો વઘાર કરી લઈએ. તો કઢી બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક તપેલી લઈ લીધી છે. એમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું અને 1 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરીશું. ઘી એડ કરવાથી આપણી કઢીનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવશે. આપણું તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરીશું. તો આપણી રાઈ હવે ફૂટી ગઈ છે. તો એમાં અડધી ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું. 1 તમાલપત્રનું પાન, 2 સૂકા મરચાં, 1 તજનો ટુકડો અને 2 લવિંગ એડ કરીશું અને મીઠી લીમડીના પાન એડ કરીશું. 1 કાપેલું મરચું એડ કરી દઈશું અને ચપટી હિંગ એડ કરીશું. હવે આ વઘારમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરી દઈશું, જેથી કરીને આપણે કઢીનો કલર એકદમ સારો આવે. આ રીતે તેલમાં મિક્સ કરી લઈશું અને હવે એમાં આપણે છાશ એડ કરી દઈશું. તેલમાં હળદર એડ કરવાથી આપણે કઢીનો કલર એકદમ સરસ પીળી બનશે. હવે એમાં આપણે બીજા મસાલા એડ કરીશું. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશ. અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશ. અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો પાવડર એડ કરીશું અને સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરી લઈશું. વઘારમાં ઘી એડ કરવાથી એની સુગંધ એકદમ સરસ આવે છે. બધા મસાલા સરસ રીતે કઢીમાં મિક્સ કરી લઈશું. હવે ખાટી મીઠી કઢી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 3 ચમચી જેટલો ગોળ લીધો છે, એ એડ કરી દઈશું. કોથમીર એડ કરી દઈશું અને સરસ રીતે આપણે એને ઉકાળી લઈશું. આવી રીતે વઘાર કરશો ને તમારી કઢી સરસ મજાની બનશે. તો કઢીને આપણે સારી રીતે ઉકળવા દઈશું. 3 થી 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે ને આપણી કઢી સરસ રીતે ઉકળી ગઈ છે. તો હવે આપણે ગેસને બંધ કરી લઈશું અને આ બાજુ આપણી ખીચડી પણ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો જોઈ લઈએ. તો 5 થી 6 સીટી થઈ ગઈ છે ને આપણી ખીચડી પણ એકદમ સરસ મજાની બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. એકદમ સરસ ચડી ગઈ છે અને સ્વાદ પણ ખૂબ જ સારો આવે છે ઘી એડ કરવાથી. આપણે થાળી તૈયાર કરી લઈએ. તો આપણી સરસ મજાની ગરમા ગરમ ખીચડી અને કઢી બનીને તૈયાર છે. તો આપણે થાળી તૈયાર કરી લઈશું. આ રીતે કઢી ખીચડી બનાવશે તો ઘરમાં બધાને ખૂબ જ ભાવશે અને અઠવાડિયામાં 2 થી 3 વખત બનાવવાની જીદ કરશે. તો આપણે ગરમ ગરમ ખીચડીમાં થોડું ઘી એડ કરીશું
જેથી તેનો સ્વાદ બમણો બની જાય. અને કઢી લઈ લેશું. કઢી પણ આપણી સ્વાદમાં એકદમ સરસ બની છે. તો તૈયાર છે આપણી સરસ મજાની ગરમા ગરમ ખીચડી અને કઢી. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઈક કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને કમેન્ટ કરીને બતાવજો જરૂર કે તમને મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો.